ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಯು, ಫೋಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಗ್ರಾಫೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಬೆಟರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಫೋಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯು, ಫೋಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯು. Take care of you. Notice your emotions, take care of your energy, all these things. But now, today, I'm taking you all to the next level. Please pay attention. Please make the best use of this session. Since the topic is kindness, I thought I'll speak about kindness. Yake andre, nandu vision, not the mission. Mission is different. My vision is to see that whomever I am coaching, they turn out to be a very gentle person. They turn out to be very kind to the society. ಆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? That kindness will come only when you are kind to yourself. And then only the kindness you can give it to the others. So for months I have told that focus on yourself, heal yourself, understand yourself ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ for so many months, even the old students. Today I want to take you all to the next higher step. Be kind to yourself, because only a healed and secure person can be truly kind to other people. Kindness is not weakness. Kindness is an emotional control. When someone attacks you, your reaction shows your level of growth. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ವೀಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜಪಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾರನೂ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಗೆಸ್ ವಾಟ್? Spiritual maturity is this: responding with dignity while protecting your boundaries is spirituality. That is spiritual maturity. If we want a healthier world, it starts with self-kindness first. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾನು ಇದೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ವೀಣಾ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಅದೆಂಗೆ ಉಮಾ, ನನಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ಅದೆಂಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ. ಬಟ್ ನೌ ಯು ಆಲ್ ನೋ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್. ಆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೇರ್. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನಾ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾತುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, I don't know how I even said that. It just came out in a flow. All these are not maturity. All these are not control over yourself. Kindness is ego under discipline. Kindness is literally power expressed gently. Making sense? All of you? So spiritually ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, like spiritually speaking, when someone attacks you, they are in pain. They are in fear. They are in ego. Yes or no? Ivaga, now that we have understood the thinking pattern, now we have understood the fear and defense mechanism. ಒಬ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. And we have also spoken about how we have to break the chain of passing on the negative emotions in the previous sessions, in the previous inner circle meetings. Like how we meet someone, they are really frustrated in life, or maybe something is not working out for them in their life. But what happens is,
they tend to show it with their colleagues. And then those colleagues, they are carrying that negative emotion now, and now they have to pass it on to their family members. And now those family members, maybe children or partners or parents or anybody it can be, and now they have to pass it on to someone else. So when there is maturity, we don't do that. What do we understand? We understand, okay, maybe this person is going through some kind of fear. Maybe this person is going through some kind of pain. Maybe this person is going through his or her ego. If you react with anger, you operate from the same level, don't you think? So that's why I said we have to break the chain of carrying that negative emotion and passing it on to someone else. It has to end with us. Be it traumas, be it any kind of negative emotions. We are speaking something more sensitive topic today. And since we are speaking about carrying negative emotions and understanding that the other person might be going through something is very, very important. It can be as important as understanding that maybe they have some kind of trauma. That's why they are doing such a thing. And especially with family members, if they keep repeating the same thing over and over and over again, that means there is some unresolved issues in their life, or maybe that would have happened in their childhood. That's why it is happening. What we can do is we can try and support them, we can try and understand them instead of reacting to them. So now you all understood what is maturity and what is spiritual kindness in spirituality. So nothing but understanding deep within. ನಮ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟು ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೈ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೇನೆ ಅಲ್ವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If we don't even know what is that point, if we can't even catch that point, how can we work on it? Spiritual growth means I refuse to go down to that frequency. Frequency you will learn in the next level. What is frequency, Santa? Every emotion has its own frequencies. You will understand what are the frequencies that come under negative frequency, what are the emotions that come under positive frequency, adella artha agutte, and what is the highest frequency which I'm already making you all to do. If you are doing everything that I've asked you to do, then you are already practicing high frequency. But if you are ignoring certain things that I've asked you to do, then you are missing it out. So now let's go to how to be kind to yourself. Self kindness is not replaying the insult multiple times. Like maybe we all would have gone through some kind of insult, alva. We should not replay in our head multiple times, not questioning your worth. This is all these work need to be done once you have already understood yourself and you know what where are understanding that it is a negative emotion, and you have learned to handle it. ಅವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾಗ you are confident enough that it is not my mistake. Maybe that person is going through something, that's why they are putting it on me. ಸೊ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲೈಫ್ ಕೋಚ್. ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಡು ವಾಮಿಟ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಇಸ್ frustrated, if somebody is hurt, somebody is in undergoing fear or all those negative emotions, if they try to pass it on to someone else, that means they are vomiting it on you. And it is up to you whether you have to take that dirt on you, or you're not going to take it on you. It is up to you. Literally, negative emotions, she mentions it as vomit. And who likes vomit?
ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವಿ ಆಲ್ ಲೈಕ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಕ್ಕಿಷ್ಟ. ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇವಾಗ ಕೆಲವರು, ಓ ಇವಾಗ ಏನೋ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರು, ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಸರ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ವೀಣಾ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ದಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, I'm going to give you the detailed explanation of how this science work. ಓ ಉಮಾ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಉಮಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಗಿವ್ scientific explanation of manifestation, what we call as manifestation. By the way, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. There is nobody that can teach you, this is manifestation, come I'm going to teach you manifestation. ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು. ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಾವು ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ತಥಾಸ್ತು ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಓ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬರೀ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಥಾಸ್ತು ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹುಷಾರು 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 ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್, ಓಕೆ ಹಿಂಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಂಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಂದೇ ತಪ್ಪೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನೇ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ನೇನೋ ಇವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತೇನೋ, ಅವ್ರ ವರ್ತನ್ನೇ ಅವರು ಡೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಡೌಟ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎನಫ್, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ಕ್, ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕಳ್ಳನ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ರಾಂಗು, ನೀನನ್ನು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ದಟ್ ಕಳ್ಳ, ನಾಟ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಯೋರ್ ವರ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ರೈಟ್. ಆ ಕಳ್ಳ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ಕ್. So it is important, but there are levels that we need to go through all these levels. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಆಲ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೂ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನನಗೊಂದೊಂದ್ಸತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟುನು ಈ ಥರ ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಯು ಆಲ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ನೋ, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ದೇರ್, and I don't know who all are there yet. Kindness is not questioning your worth. Of course, initially you have to question your worth. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎನಫ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೇಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯೋರ್ ವರ್ತ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಕುಗ್ಗೋಗೋದು. ಇವಾಗ ಆಮ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗೋದು, ಲೈಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್. No, that is not how we, that's why I said check with yourself. Was your intention right? Did you give your 100%? If you gave your 100% and if your intentions were right, then you are right. And was there anything new that you were supposed to learn out of that situation? If yes, good. Learn and upgrade yourself. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಓ ನಾನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಇವಾಗ ಹೇಳೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. Please don't feel that you've got your T's right. I don't want you all to feel that, okay, I am confident, I can do whatever I want. Even a murderer can be confident. It is not only getting your T right, it is literally everyday work. This is. I want you all to take responsibility of yourself. Because of you, somebody shouldn't be hurt. ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಆ ಥರ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕರ್ಮ. ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ಮ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಓ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸೇ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸತಿ 1000 ಸತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರನ್ನೇನೋ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು 1000 ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ 10,000 ಸತಿ ಬರೆದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್. The results from my own students. How to be kind to yourself? We need to, this is for people who have already done a lot of work. There's a lot of mindfulness, there's a lot of awareness that is going on, who have taken control over your emotions. This is for those people. Regulate your breath. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೆತ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಅವರ್ ಬೌಂಡರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯೋರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನೋ ಇಸ್ ಅ ನೋ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಒನ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ನೋ ಇಸ್ ಅ ನೋ. Now, very, very important line for everyone. Self-kindness means I don't let someone else's insecurity become my self-doubt. It shouldn't become our doubt. Okay, now we are coming to how to respond to an attacker. I'm going to give you two situations.
Okay. And if you all come up with any other situation, you can ask me that. Okay. Like, Uma, if this happens, what should we do? Anta. Someone speaks rudely in public. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಆ ಥರ ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ನಾನು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಾಮ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋಬಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಮೂವ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ ಥಾಟ್. ಓ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಸರ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕಾಮ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೋ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. So what is going to happen is, this shows power. This is not weakness. It is all underrated. So this is what a matured person does. Okay. Now let's go to situation 2. Someone doubts your capability. ನಿನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಎಗೇನ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಇವೆರಡು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್. ನಾವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮೋಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಕೈಂಡ್, ಸ್ಲೋ, ಲೋ ವಾಯ್ಸ್, ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾವು ಐವ್ ಗಿವನ್ 2 situations. Okay, if you come up with any other situation, you can please make a note of it. We will do it at the end. So now, very important topic that I want to add. There are 3 immature reactions to attack. Please make a note of this. The first one is revenge. Second one is self-blame. The third one is gossip. One mature response for all this is boundary plus calm detachment. I don't know, for some reason detachment is one of my power, I can say. It can be anybody. It can be anybody. I feel really hurt when someone disrespects me, when someone doubts me, ಮತ್ತೆ when someone crosses their boundaries. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ is very important, and it is something that I've been doing even before I got into all these self development programs. So some of the very closest in the family members, I was able to detach from them just because they crossed their boundaries or they disrespected me. And detachment not in a fighting way, detachment silently. Like, I know this person is no more in my life, and I know slowly how I have to escape out of their life also. Okay, now I'm going to say, come to my vision. If I react to disrespect with more disrespect, what am I going to contribute? I am going to contribute to the problem, because they are creating a problem. And if I'm going to react to that disrespect, I am contributing to the problem. Yes or no? If I respond with clarity and calmness, I become a part of the solution. And we are also breaking the chain of carrying that vomit from one another. So, what I would like to share is, kindness is not about being nice. It is about being internally stable enough that no one can pull you out of your character. Isn't that a strong one? 100%.
Sometimes people provoke you just to see your how small situations how you respond ಅಂತ. Then they label you. ಇವಳನ್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ರೆ ಇವಳು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಾಸಿಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಅವಳು ಹಂಗ ಆತರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. Yes, 100%. So nobody should pull you out of your character. You all should know what are those emotions that are going to stay with me. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಮೋಷನ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ನಾನು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. And negative emotions, we need to have that capacity to regulate it out. ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬೇಜಾರಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು. ಬುದ್ಧಾಗೂ ಸಹ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೃಷ್ಣಾಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ರಾಧಾಗ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅದು ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, you all got today's topic. So today's topic is majorly about my vision. This is my vision. My vision is to or create a community who is healthy and who is kind. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫೋಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಲ್ಸ್. All these characteristics, all these personalities you will learn only from the inner circle calls. And why it is important, and if we do not have, what is going to happen to us, and how we can handle situations, all these things. So this is not about control. Okay, this is about creating an energetically safe and spiritually mature space. So let me introduce you to code of conduct. So as we grow, our standards also must grow. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಗ್ರಾಫೋಥೆರಪಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ and emotional maturity. So today I want to introduce our community code. It is not a rule, but as a reflection of who you are becoming. So first is self responsibility. Take responsibility of your emotions first. Do not blame others for our triggers or for your triggers. Something is triggering you, please don't put the blame on someone else. Oh, because of them ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ದೆ. If you're responding good, imagine someone else is holding your remote. Oh, channel change ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್. ಅನ್ನಿಯನ್ನು, ನಂಬಿ ಮತ್ತೆ ರೆಮೋ, 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನ್ ಆ ಮೂವಿ ಹೆಸರು? ರೆಮೋನೆ ಅಲ್ವಾ? ರೆಮೋನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳು. ಸೊ because of his traumas and because of he's not able to take control over his emotions, he has to change his personalities. ಅಂದ್ರೆ that's how his ಅಪರಿಚಿತರು. mind is working. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಅನ್ನಿಯನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಏನು ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಯನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಅನ್ನಿಯನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ? ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. Now, if we are trying to control other aspects,
ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Forget about government. The first one is take responsibility of your own emotions. ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Second one, do not blame others for your triggers. The third one is communicate consciously. ಏನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಬಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಓ ಏನೋ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓ ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ನಾನೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಥರ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪದಾನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. And what we are going to create is respectful communication always. So the first one is speak respectfully even during disagreements. That is what a matured person does. ನಮಗದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೊಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. I'm conducting a webinar and all these ladies are going to get to know about my webinar ಅಂತೆಲ್ಲ I shared a post. ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ this is all about self-awareness, about self ಅಲ್ವಾ. How we have to take control over our emotions, how we have to take control over our communication, all that. So I had named it as self-love. So immediately I get a call from the president. She told me that no, Uma, you cannot post this because this is my category. So she said, this is what I do, so you don't post this. I tried to explain her, but yours is that category, mine is handwriting. I teach self-love through handwriting. But she said, no, Ma, please don't post this. You have to delete this post. And then I told her, yes, of course, I will respect what you're saying because you are in this community for a very long time, because I just joined now and I need to respect what you're saying. Maybe there is something that I'm still not able to understand, but maybe I will understand later. Yes, surely I will respect what you're saying and I will delete it. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದೇನಕ್ಕೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ಹಂಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ. If I have some concern with Rupa, I am going to message her or I am going to speak to her in private. Okay, if somebody has posted a message, please contact them personally and check with them. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಯಿತು, ಏನಾದರೂ ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೇರ್ ಯೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ that is negative in public. These are the rules that I'm speaking. And avoid sarcasms, passive aggression and gossip. See, you can, like just now I shared one incident about me joining a community and where I was told to remove the post. Why I shared that is, I'm just sharing that experience so that I can explain in a better way, but it is not gossip. So that you learn something out of the situation anta. See, majority of the time I bring real life incidents. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ. ಐ ಶೇರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗಾಸಿಪ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ.
ಅದರಿಂದ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಲೇನಾ ದೇನಾ ಕುಚ್ ನಹಿ ರೆಹತಾ. So you have to follow these three things. Speak respectfully even during disrespect, even during disagreement, and avoid sarcasm, passive aggression, and gossip. And the third one is address concerns privately, not publicly. And also, tone reflects your character while you're speaking. Okay, one more thing, very, very important, emotional dumping. No emotional dumping. We are going to share vulnerably but responsibly. No attacks. Please do not attack, do not accuse, and please do not project anything here. Even if somebody wants to share, like ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಮಾ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಉಮಾ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ನಡೀತು ಅಂತ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್. Give me, give me, you have to explain in such a way that we get the point, but at the same time, we shouldn't get the exact point. Like I should get the point to give you a solution. ಅಂದರೆ ಓ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಉಮಾ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡೀಟೇಲ್. ನನಗೆ ಉಮಾ ಅವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಅವತ್ತು ಹೋದ್ನಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ನಾ, ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಾ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತಾ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಯು ವೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆಂಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Had called me and she was speaking to me, and then she started venting. After that, I felt so drained. Like literally, physically and mentally, I felt like literally my energy was lost. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಪತಿ ಅಲೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪತಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ ನಮಗೆ ಸಿಂಪತಿದ್ ಬೇಡ. ಸಿಂಪತಿದ್ ಬೇಜಾನಿದೆ. ಸಿಂಪತಿಗೆ ಪಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬೇಜಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ರಿ, ನನಗೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸಿಂಪತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪಿಟಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆನರ್ಡ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಕಮ್ ಆನ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಓ ಇವಾಗ ನಂದು ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೇನೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1 hour. I will try to limit myself for only 20 minutes, 20 minutes, Uma, 20 minutes, Uma, but somehow ಅದು 1 hour ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So if you have some work to do, or if you are held up with some other thing, please feel free to share it ahead. Like ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Like I have 20 minutes or I have 30 minutes, because that is what I started practicing. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 2 hours ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಕೋಚ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ and not entitlement. So you have a privilege to access to your coach. Okay, now the fifth one is growth over ego. Accept feedback without any hesitation, or without feeling bad, or without any hostility. Accept your feedback, especially if it is coming from my side. Please accept the feedback. Okay, so growth ಓವರ್ ಈಗೋ. ಏನಾದರೂ ನಾನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
Only if I feel that, okay, this is going out of control, that time I will give feedback. Okay? ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್, ಓ ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಲಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಲಿ, ನಾನು ಈ ಥರ. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್, spiritual maturity is equal to ego under control. And the last one, kindness with strength. Do not tolerate repeated disrespect. I know everybody in this community are very good people. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೌದು, ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. But you see, how many of you feel that you are learning something new today? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನಾಯ್ತು, ನಂದಿದಾಯ್ತಪ್ಪ, ನಂದು ಸಾಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು. ನಿಮಗ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಡು ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ repeated disrespect. Anybody. I know, like I said, everybody are good people here. I need not have to manage this community. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್. ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಕಾಮ್ಲಿ. ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, you know how to deal with it, how to keep your tone, how to slow down, how to take care of your breath, and how you can sit face to face and speak it out and remove ourselves from unhealthy dynamics. Like I said, detachment. Now we have come to an end of this session. How many of you learned something new?